तो नमस्कार, सत श्री अकाल। आज पूरा देश देख रहा है, हमारे देश का किसान कड़ी ठंड में रात को आसमान के नीचे खुली सड़क पे सो रहा है। ये सोच के सारी रात नींद नहीं आती। आज कोई भी देशभक्त ये देख के चैन की नींद नहीं सो सकता। ये लड़ाई सिर्फ हमारे किसान भाइयों की नहीं है, ये हम सब की लड़ाई है। जरा सोचिए, जो 2 वक्त की रोटी हम खाते हैं वो हमारे किसान भाइयों की मेहनत की उगाई हुई होती है। हम सबको इस लड़ाई में अपने किसान भाइयों का साथ देना है। कल पंजाब के मुख्यमंत्री ने मुझ पे आरोप लगाए कि दिल्ली में मैंने ये काले कानून पास कर दिए। इतने नाजुक मौके पे भी इस तरह की गिरी हुई राजनीति कैप्टन साहब कैसे कर सकते हैं? ये तो तीनों केंद्र के कानून हैं। जिस दिन राष्ट्रपति के इन तीनों कानूनों पे दस्तखत हुए थे, उसी दिन ये तीनों कानून पूरे देश में लागू हो गए। अब ये किसी राज्य सरकार के ऊपर नहीं है कि वो इन्हें लागू करेगी या नहीं करेगी। अगर राज्य सरकारों पे होता तो देश भर से किसान केंद्र सरकार से बात करने के लिए दिल्ली क्यों आते? वो अपने अपने राज्य के मुख्यमंत्रियों से मांग करते। ये कानून केंद्र सरकार लाई है और कोई भी राज्य सरकार इन कानूनों को ना तो रोक सकती है और ना पास कर सकती है। अब सवाल ये है कि जब कैप्टन साहब को ये बात पता है तो फिर उन्होंने मुझ पर ये झूठे आरोप क्यों लगाए? इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जब से हमने दिल्ली के 9 स्टेडियम को जेल बनाने से रोका है, तब से केंद्र की भाजपा सरकार मुझसे बहुत ज्यादा नाराज है। केंद्र सरकार का पूरा प्लान था कि जब किसान दिल्ली आएंगे तो उन्हें इन 9 स्टेडियम में डाल देंगे। हमने स्टेडियम को जेल बनाने की इजाजत नहीं दी, तो वो लोग अब मुझसे बहुत नाराज हैं। मुझे पता है कि स्टेडियम को जेल बनाने के लिए मुझ पे कितना दबाव आया था, किस किस का फोन नहीं आया। लेकिन जिंदगी में कुछ ऐसे मौके आते हैं जब आप अपने जमीर की सुनते हो, नतीजे की परवाह नहीं करते। कैप्टन साहब, क्या इन्हीं लोगों का आप पे दबाव है जो आप मुझ पे झूठे आरोप लगा रहे हो, मुझे गालियां दे रहे हो, बीजेपी की बोली बोल रहे हो, बीजेपी के साथ ये दोस्ती निभा रहे हो, या कोई दबाव है क्योंकि आपके परिवार पे ईडी के केस चल रहे हैं आजकल और ईडी के नोटिस भी आ रहे हैं आजकल? कैप्टन साहब के पास ये बिल रोकने के कई मौके आए। पंजाब के लोग पूछ रहे हैं कि तब कैप्टन साहब ने इन बिलों को क्यों नहीं रोका? आज से 1.5 साल पहले 2019 में केंद्र सरकार ने ये तीनों काले कानून बनाने के लिए कमेटी बनाई थी। उस कमेटी में पता है कौन था? उस कमेटी में कैप्टन साहब थे। कैप्टन साहब, पंजाब के लोग आपसे पूछ रहे हैं कि आपने उस कमेटी में इन काले कानूनों को क्यों नहीं रोका? आपने कमेटी में एक बार भी इन काले कानूनों का विरोध क्यों नहीं किया? आपने बाहर आके लोगों को क्यों नहीं बताया कि केंद्र सरकार इतने खतरनाक कानून बनाने जा रही है? कैप्टन साहब, आपके पास 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, इतने मौके आए जब आप इन बिलों को रोक सकते थे। आज पंजाब का किसान आपसे पूछ रहा है कि आपने ये बिल क्यों नहीं रोके। आज दिल्ली की सरहद पे पंजाब का किसान है और देश की सरहद पे उसी किसान का बेटा पंजाब का जवान है। अभी कुछ दिन पहले पंजाब के एक किसान सरदार कुलवंत सिंह जी दिल्ली की सरहद पे बैठे हुए थे और खबर आई कि उनका 22 साल का जवान बेटा सुखबीर सिंह बॉर्डर पे देश के लिए शहीद हो गया। इस सब के बीच जब कुछ लोग आए दिन किसानों को आतंकवादी बुलाते हैं, देशद्रोही कहते हैं, तो मैं सोचता हूं कि बॉर्डर पर उन जवानों पर क्या बीतती होगी जिनके किसान मां बाप को आतंकवादी कहा जा रहा है। आज हम सबको तय करना होगा कि हम देश के किसानों के साथ हैं या उन्हें आतंकवादी कहने वालों के साथ हैं। मेरी सभी देशवासियों से अपील है कि हर देशभक्त किसानों का साथ दे। मेरी सभी आम आदमी पार्टी के लोगों से अपील है, कोई राजनीति नहीं करनी, सभी पार्टियों के लोगों के साथ मिलके
भारतीय बन के किसानों की सेवा करनी है। राजनीति करने को पूरी जिंदगी पड़ी है, अभी बस सेवादार बन के सेवा करो। हमें इस इनकलाब का ना राजनीतिकरण करना है और ना इस इनकलाब का राजनीतिकरण होने देना है। मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि किसानों को सभी मांगे किसानों की तुरंत मानी जाएं और एमएसपी की गारंटी को कानून में डाला जाए। जय हिंद। ਬਾਂਹ ਉੱਤੇ ਨੀਲ ਪਏ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਬਾਬਾ ਜੀ? 57 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਆ ਤੇ ਪੂਰੀ ਬਾਂਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਸਟੰਡਿਆਂ ਨੇ, ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਨਰਕ ਚ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਫੇਰ ਇਹ ਹਾਰ ਮੰਨ ਗਏ। ਆ ਖੜੇ ਆ ਡਟੇ, ਹਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਚ ਡਬਲ એનર્ਜੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਗਏ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਫੜੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਗੋਲੇ ਫੜਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗਲੇ ਫੜਨੇ ਆ। ਗੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਫੜ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੋਲ ਰਹੇ ਗੱਲਾਂ, ਹਲੇ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕੰਬਲ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1947 ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਮਿਧ ਮਿਧ ਕੇ ਹੀ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਆਹ ਟੋਇਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਲੇ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਣੀ ਸੂਝਵਾਨ ਤੇ ਦਿਆਲੂ ਕੌਮ ਹੈ। ਪਰ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਚੱਕਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਕੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਮੈਂ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਆਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਮੌਤ ਆਵੇ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਖਾ ਕੇ ਮਰੇ, ਵੀ ਲੋਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰੋਟੀ ਮਾਰਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਾਓ, ਸਾਡੇ ਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ਸਿੱਧੀ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜੋ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧੇ, ਇਹਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਡੰਗੇ 84 ਵਾਰ ਡੰਗੇ ਕਰਾਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਏ ਨੇ ਉਦੋਂ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਅੰਤੀ ਹੈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ। ਹਾਂ ਫਰਮ ਦਾ ਜਾ ਢਾਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਢਾਇਆ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਢਾਇਆ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਫੌਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਵੀ ਇਹ ਢਾਵਾ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਫੌਜੀਆਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੀਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਢਾਈਏ ਨਾ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਐਡਾ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ। ਯਾਰ ਆਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਸਾਡੇ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਢਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਇੱਧਰ ਫੌਜ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਧਰ ਫੌਜ ਲਾਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜੇ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਯਾਰ ਵੀ ਕੈਸਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਲੱਗੇ। ਕੋਲ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪੜੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ। ਕਰਤੂਤਾਂ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬਾਕੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 73 ਸਾਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮਾਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜੰਮੀ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਫਿਰ ਉੱਠ ਗਿਆ ਗੁੱਸਾ ਭੈੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪਾਈ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਥੋੜੀ ਲੜੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਲੜੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਆ ਜਿਹਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਬਰਾੜੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਇੱਧਰ ਕਰ। ਤੇ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿਣਾ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਬਹਿਣਾ, ਏਕੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਬਹਿਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਥਾਂ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੀ ਯੂਨਿਟੀ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕ ਸਕੀਏ ਤੇ
ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ 89 ਧੂੰਆਂ ਹੁਣ ਨਿਕਲੂਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੜ ਕੇ ਪੂਰਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਵਧੀਆ ਡਿਸੀਜਨ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਈ ਹੋਈ ਆ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮਰ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਛਾੜਾਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਟੋਏ ਟੱਪ ਪਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟੋਏ ਟੱਪਿਆਂ ਤੋਂ ਡੋਲਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੇ 70 80 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਉਹ ਟੋਏ ਟੱਪ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਛਾੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਮੋਦੀ ਦਾ ਘਰ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਦਾ ਬੰਨ ਟੁੱਟਣ ਤੇ ਖੜਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਬਰ ਦਾ ਬੰਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਟੁੱਟਦਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲਿਓ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਜਾ ਵੜਨਗੇ ਵਾਪਸ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਥੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਾ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਡਾਨੀਆਂ ਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਡਾਨੀਆਂ ਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਾਲਦੇ, ਆਪਦਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਲਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਲਿਓ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਮਾਡਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਲਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫੇਰ ਆਇਓ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਭ ਫੇਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦਾ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਬੈਠਣਗੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਅੜ ਕੇ ਪੰਗਾ ਲਊਗੀ। ਮੋਦੀ ਚਾਹੇ ਜੋ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।